یوسف رضا کو فوری طور پر ریزائن کرنا چاہیے. کوئی اس کے پاس اب اخلاقی جواز نہیں ہے. اب بھی ہوش کے ناخن لو, کہیں پانی سر سے نہ گزر جائے, لیکن اب پانی سر سے گزر گیا ہے. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان آج رات اور میں ہوں شہزاد اقبال. ناظرین, آج توہین عدالت کیس کا ڈیٹیلڈ فیصلہ سامنے آ چکا ہے. 26 اپریل کو جو شارٹ ورژن آیا تھا اس فیصلے کا, اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ توہین عدالت کے جرم میں جو ہے 1 منٹ سے کم کی سزا دی گئی تھی اور کنوکٹڈ ہو گئے تھے پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی صاحب. لیکن کچھ کویشچن مارکس تھے کہ کیا وہ ایلیجبل ہیں اپنی ممبر آف دا پارلیمنٹ سیٹ کے لیے یا پھر وہ نااہل ہو گئے ہیں, اور ہم نے دیکھا تھا اس پر کافی دن تک بحث ہوتی رہی. آج جب یہ ڈیٹیل فیصلہ آیا تو ایک بات تو طے ہو گئی کہ سپریم کورٹ نے آٹومیٹکلی ان کو ڈسکوالیفائی نہیں کیا. یہ پروسیس جو ہے نیشنل اسمبلی کی اسپیکر کے تھرو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جائے گا اور اس کے بعد اس کا فیصلہ ہوگا. لیکن ابھی بھی ایک کنفیوژن ہے اور اس پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف رائے ہے لوگوں کی. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو نیشنل اسمبلی کا کام ہوگا یا نیشنل اسمبلی کی اسپیکر کا کام ہوگا وہ ایک پوسٹ مین کی طرح ہوگا, ریفرنس وہاں سے جائے گا, وہاں سے پاس آن ہو جائے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان پر اور ڈسکوالیفیکیشن ہو جائے گی پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی صاحب کی. لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ صوابدید جو ہے وہ نیشنل اسمبلی اسپیکر کے پاس ہے, ان کی ڈسکریشن ہے, وہ ان کو ڈسکوالیفائی بھی کر سکتی ہیں اور وہ یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن نہیں بنتی. پر ہم بات کریں گے کہ کیا یہ اسٹیٹس کیا ہے, اس کا کہاں تک بات پہنچی ہے. ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں سینیٹر سعید غنی صاحب, آپ کا تعلق ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے, بہت بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کے لیے. سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے, اور جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. کچھ اہم جو آج پیراگرافس تھے اس ججمنٹ کے وہ بھی ہم ڈیورنگ دا پروگرام آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن پہلے میں آپ سے شروع کروں گا جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود صاحب, کنفیوژن ہے یا کرسٹل کلیئر اب بات ہو چکی ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن تو بنتی ہے, صرف کاغذی کارروائی رہ گئی ہے اور ایک پروسیس ہے آئین کا جس سے گزرنا باقی ہے؟ دیکھیے, کنفیوژن نہ پہلے تھی نہ کنفیوژن اب ہے. بات صرف سمجھنے کی یہ ہے کہ دیکھیے پرائم منسٹر صاحب کے خلاف جو کیس چلا تھا وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا چل رہا تھا, دیٹس آل. نہ اس سے کم بات تھی نہ اس سے زیادہ تھی, ٹھیک ہے نا. تو اس کے حوالے سے تو ان کو انہوں نے پنشمنٹ دے دی. ایون شارٹ آرڈر میں جس میں 631G کا ذکر کیا تو وہ جو ذکر یہ آیا کہ جب عدالت یہ فیصلہ کرنے کے لیے گئی کہ اب ان کو سزا کتنی دی جائے, تو ان کو یہ احساس ہوا, کیونکہ انہوں نے تو اپنا ایک مائنڈ بھی بنایا تھا اور لکھ بھی دیا, کیونکہ ریڈیکول کا لفظ پہلے بھی استعمال ہوا تھا شارٹ آرڈر میں, کہ اس کے کانسیکوینس کیا ہوں گے. تو جب انہوں نے اس کے کانسیکوینس کو دیکھا تو یہ جورسڈکشن دوسروں کی تھی, تو انہوں نے اس چیز کو دیکھتے ہوئے اس میں سزا میں بہت کم کر دی. اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ کنفیوژن اس لیے بھی نہیں, دیکھیں انہوں نے کنٹیمپٹ کے کیس کا فیصلہ کر دیا, بات ہوگی ختم. اب ان کو اس بات کا بھی احساس تھا کہ یہ جو ڈی نوٹیفائی ہونا ہے, اور یہ چونکہ سٹنگ ممبر ہیں نیشنل اسمبلی میں, وہاں پر ایک اسپیکر بیٹھی ہوئی ہے اور الیکشن کمیشن کا کام ہے جس نے نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا اسے ڈی نوٹیفائی. تو انہوں نے اس کانسٹیٹیوشنل پروویژنز کا لحاظ رکھتے ہوئے یہ معاملہ یہاں تک چھوڑ دیا. لیکن ایک بات کلیئر ہے کہ چونکہ ان کو ریڈیکیول, کیونکہ یہ جو ہے پیرا نمبر 70 میں اسپیسیفکلی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ انہوں نے ریڈیکیول کیا ہے, تو یہ اب اس کی زد میں آئیں گے. اسپیکر صاحبہ کے پاس دیکھیں, جہاں تک اختیار کی بات ہے, اسپیکر کا ہے ڈبل رول. اگر کلاس 8 سے P پڑھیں تو بہت سی کلاسز ہیں ڈسکوالیفیکیشن کی. کچھ کلاسز ایسی ہیں جس میں اسپیکر جو ہے انکوائری بھی کر سکتی ہے اور الیکشن کمیشن بھی کر سکتی ہے, مطلب. لیکن یہ جو کلاس ہے یہ اور یہ نہیں, GB, HB اور ایک اور کلاس ہے جس میں لکھا ہوا ہے ہی از آف انساؤنڈ مائنڈ اینڈ ہیز بین ڈکلیئرڈ سو بائی اے کمپیٹنٹ کورٹ آف لا. تو جہاں آلریڈی ایک کمپیٹنٹ کورٹ آف لا کسی بات کا تعین کر سکے, تو وہاں اسپیکر صاحبہ جو ہے وہ پوسٹ آفس ہے, اور ایون الیکشن کمیشن میں جب معاملہ جائے گا تو وہ اس ججمنٹ کو چیلنج ڈسکریشن نہیں ہے. نو ڈسکریشن, ڈسکوالیفیکیشن تو بنے گی لیکن وہ ایک فارمیلٹی ہے. فاروق نائک صاحب جو کہ اس وقت لا منسٹر ہیں, وہ 63(2) کو کوٹ کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں, if any question arises whether a member of Majlis Shura has become disqualified from being a member, the speaker or as the case may be the chairman shall within 30 days from raising of such question refer the question to the chief election commissioner. ٹھیک, تو یہاں پہ کوشچن میں ارائز کا کیا مطلب وجہ دے, دیکھیں نا, اس کو آپ A سے لے کر P تک کی مختلف کلاسز میں پڑھیں. مثال کے طور پر ایک آدمی درخواست دیتا ہے
اور وہ کہتا ہے جناب یہ جو ایم این اے صاحب ہے ہی سیزز ٹو بی سٹیزن آف پاکستان, یہ شاید اے یا بی ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ سمپل درخواست پر ایکشن نہیں لیں گی, وہ وہاں پر ان کا اختیار موجود ہے کہ وہ دیکھیں کہ یہ جو آدمی جو بات کر رہا ہے اس میں کوئی وزن ہے اور اس کے سپورٹ میں ڈاکومنٹس کیا ہے. وہاں تو ان کو اختیار ہے کہ دیکھیں پریمفشائی کیس ہے یا نہیں, اگر پریمفشائی کیس ہوئے گا اور ڈاکومنٹ ساتھ ہوگے پھر تو آگے بھیجیں گی, لیکن اگر کاغذ کا ٹکڑا اور فضول قسم کی بات ہے تو وہ پھر ان کو اختیار ہے کہ وہ یہ کہیں کہ اس میں کوئی بات نہیں, میں اس کو آگے نہیں بھیجتی. میں تھوڑی سی میں سینیٹر مشاہد اللہ صاحب کا پوائنٹ آف ویو اس کی بھی شاید وضاحت کر دیں. دیکھیں کانسٹیٹیوشن میں بہت سارے آرٹیکلز ایسے ہیں جس میں اگر یہ اس سے ریلیونٹ ہے 63(1) سے جی, تو اگر 2 میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں اے سے لے کر پی تک جو ہے اس میں کسی پہ لگتا ہے کسی پہ نہیں لگتا, تو اس طرح کے آرٹیکل میں نارملی لکھ دیا جاتا ہے کہ اگر اس آرٹیکل کے سب سیکشن اس کے تحت اگر یہ ہو رہا ہو تو ایسا ہوگا, ادروائز نہیں ہوگا. لیکن اس میں بالکل کلیئر لکھا ہوا ہے, اس کا مطلب یہ کہ سب پہ لاگو ہوتا ہے. یہ جو اس میں ایک لائن لکھی ہوئی ہے کہ ریفر دا کویشچن, نہیں انفیکٹ یہ لکھی ہوئی ہے unless he decides that no such question has arisen. کویشچن رائز ہو چکا ہے. نہیں دیکھیں نا, وہ میں نے پھر کیا دیکھیں نا, اس لیے جیسے کہ میں نے ایک مثال دی, ایک درخواست دے گی, اگر تو اس کے ساتھ کوئی مٹیریل لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا جی, پھر تو وہ دیکھے گی کہ کیا یہ سوال اٹھتا ہے یا نہیں اٹھتا. لیکن اگر جیسے ایک آلریڈی ڈیکلیریشن آ چکا ہے, مثال کے طور پر اس میں ہے ہی از آف انساؤنڈ مائنڈ اینڈ ہیز بین ڈکلیئرڈ سو بائی کمپیٹنٹ کورٹ آف لا, یہ بھی شاید بی ہے یا سی ہے, ٹھیک ہے نا. تو میرا یہ کہنا اگر آپ ساری کلاسز کو پڑھیں اور ایون 63A کو پڑھ لیں ڈیفیکشن کی کلاس میں, تو جہاں جہاں ایویڈنس کی ضرورت ہوگی اور ابھی اس کو ڈیٹرمن کرنا ہے, وہاں اسپیکر کا بھی کچھ اختیار ہے اور الیکشن کمیشن کا ڈیفینیٹلی, اور وہاں دیکھیں 3 مہینے کا ٹائم دیا ہے کیونکہ پھر انکوائری اس نے کرنی ہے. اس میں ایک اور بھی ورڈ ہے جس کا میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ اس کا مطالعہ کریں, اور مطالعہ تو آپ کر چکے ہوں گے, اس کی تشریح ہمارے سامنے کر دیں. مشاہد اللہ خان صاحب, آپ تو پہلے ہی کنوکشن کے بعد کہہ چکے تھے کہ اب یہ وزیر اعظم نہیں ہے اور ان کو اپنے عہدے سے ہٹ جانا چاہیے, لیکن وہ برطانیہ کا دورہ بھی کر رہے ہیں, وہاں جا کے جو ہے لوگوں سے ملاقات کریں گے بزنس اور ٹریڈ کے حوالے سے, پتہ نہیں ان کے فنکشن میں کیا کیا چیزیں ہیں, کیا ہونا چاہیے اب پھر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہم نے جو موقف اختیار کیا تھا, شارٹ جو آرڈر تھا, اس کو آج تقویت ملی, اور آج مزید فردر بات یہ ہوئی کہ انہوں نے ریڈیکیول کیا ہے, تضحیک کی ہے, مذاق اڑایا ہے, اور اس پہ 5 سال کی جان بوجھ کے 5 سال کی نااہلی ہے, ٹھیک ہے. اچھا میں ایک بات یہ سوچ رہا تھا کہ ہم عجیب و غریب قوم ہیں, دنیا کے اندر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, امریکہ میں ہوا اس کا جو کوہل کا وہ, حالانکہ ساری دھاندلی شاندی ہوئی الیکشن میں, وہاں پہ میں ان دنوں میں تھا اتفاق سے, کبھی کسی نے لا کے یہ کتابیں وتابیں پڑھ کے اس طرح سے نہیں سنائی. اتنا وہ جو سویلائز لوگ ہوتے ہیں نا, وہ ان کا شرع صدر ہوتا ہے فیصلہ, حالانکہ بہت سارے لوگ کہتے تھے یہ غلط کیا ان کی سپریم کورٹ نے, بش کے حق میں کیا تھا, لیکن کسی نے یہ باتیں نہیں کی, اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ اس کا اختیار ہمیں ہے ہی نہیں. یہ سپریم کورٹ کا اختیار ہے, اس کا جو فیصلہ ہے انہیں ہی تشریح کا اختیار ہے, وہی فیصلہ کر سکتے ہیں, کسی کو اچھا لگے برا لگے اس کو ماننا پڑے گا. اچھا اب فیصلہ شارٹ آرڈر بھی ہو گیا, ڈیٹیل آرڈر بھی ہو گیا ہے, مطلب کوئی ایمبیگوٹی ہے نہیں, ایک پروسیجرل میٹر جو ہے وہ رہ گیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں اپیل کا ایک مرحلہ ہے, وہ پروسیجر ہے نا, پروسیجرل, جب تک اپیل نہیں ہوتی اس وقت تک تو مطلب یہی چیز اسٹینڈ کرے گی نا. اچھا اب اپیل میں کیا ہوگا, یہ فیصلے واپس ہو جائیں گے کیا؟ میں سمپل بات ہے, اپیل میں تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, جن لوگوں کو سزائے موت ہوئی ہے اس وقت پھانسیوں پہ لگے ہوئے ہیں, وہ سارے اندر ہیں نا, اپیلوں کے فیصلے تو نہیں ہوئے کسی کے بھی, ٹھیک ہے. فیصلہ تو دونوں طرف آ سکتا ہے, ان کے حق میں بھی آ سکتا ہے, ان کے خلاف حق میں آ سکتا ہے, لیکن ان کے بھی تو آ سکتا ہے نا جو پھانسی لگے ہوئے ہیں, ان کے حق میں نہیں آ سکتا, لیکن وہ تو اندر ہیں بیچارے بیٹھے ہوئے. جب تک پھانسی تو نہیں ہوگی نا, جب تک ان کی اپیل نہیں سنی جاتی. بھائی پھانسی ہوگی یا نہیں, لیکن پھٹے تو لگے ہوئے ہیں نا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں, میں ممتاز قادری کی میں نے آگے پہلے بھی بات کی, ممتاز قادری نے مرڈر کیا ایک, ٹھیک ہے, وہ ایک کانسٹیبل تھا, وہ بھی حکومت کا ملازم تھا, ٹھیک, اس کو تو واپس کانسٹیبل کسی نے نہیں بنایا, اس کی بھی اپیل کا فیصلہ ہونا ہے ابھی, ٹھیک ہے, اپیل کا فیصلہ ہوگا تبھی ہوگا نا سر. اچھا اس کو بھی بنا دیتے بھائی, یہ خالی وزیر اعظم کے لیے تو اسپیشل نہیں ہو سکتا نا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم یہ فضول بحث میں پڑے ہوئے, فیصلے ہو چکے ہیں, صرف اب مسئلہ یہ رہ گیا ہے کہ ایگزیکٹو نے سپریم کورٹ کے فیصلوں کا احترام کرنا ہے یا نہیں. ماضی کو اگر دیکھیں, ماضی قریب کو یا ماضی بعید کو, تو اس میں تو یہ ہے کہ یہ نہیں کرنا. اچھا اب جب نہیں کرنا تو ایونچولی کیا ہوگا, دیکھیں قانون سے لڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے, رول آف لا, حالانکہ ان کی سب سے زیادہ ذمہ داری یہ ممتاز قادری کی نہیں ہے, جو پھانسی لگے ہوئے ہیں ان کی بھی نہیں ہے, ذمہ داری سب سے زیادہ ایگزیکٹو چیف کی ہوتی ہے, حکومت کی ہوتی ہے کہ وہ اداروں کا احترام ملحوظ خاطر رکھے,
فیصلے نہیں بھی پسند ہیں انہیں اس لیے مانے کہ آئندہ آنے والی نسلوں کو فائدہ ہوگا اور ان کی بھی عزت و احترام میں اضافہ ہوگا. ایک طریقے سے جو بات کر رہے ہیں مشاہد اللہ صاحب اس میں کچھ وزن بھی ہے, کیونکہ آج جو کورٹ کا ڈیٹیلڈ آرڈر آیا اس میں بھی ان کو یہ لکھنے کی ضرورت پیش آئی ہے کہ ایک ہائیسٹ کورٹ ایک آرڈر دیتا ہے, ملک کا جو ہائیسٹ ایگزیکٹو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتا, وہ اس کو نہیں مانتا, تو ایک عام شہری, ایک عام پاکستانی کیسے اس کو فالو کرے گا؟ اگر یہ ہوگا تو آپ کا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ پیرالائز ہو جائے گا. یہ کیسی جمہوریت ہے؟ ایسی جمہوریت تو آپ بھی نہیں چاہتے نا یقیناً. پہلی بات تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عام آدمی جو ہے اس کو کیسے پھر فیصلوں پہ عمل کرے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اس گورنمنٹ نے یہ بہت بڑی زبردست قسم کی ایگزامپل سیٹ کی کہ اس حکومت کے وزیر اور وزیر اعظم خود جب عدالت نے جس مقدمے میں بلایا وہ وہاں پیش ہوتے ہیں. اب بھی ہمارے کئی وزراء کے خلاف احسان تو نہیں کیا نا, احسان نہیں کیا, لیکن ایگزامپل سیٹ کی. ماضی میں یہ نہیں ہوا ہے, ماضی میں نہیں ہوا. ماضی میں جب ان کی حکومت تھی تو ہمارے خلاف ہی کیسز ہوتے تھے, ہم ہی بھگتتے تھے, یہ تو آرام سے عیشیں کر رہے تھے نا, گھوم پھر رہے تھے. ان کے خلاف تو کوئی کیس نہیں چل رہا تھا. نہیں کوئی نہیں چلا آپ کے خلاف نا, عدالتوں میں کوئی نہیں چلا. ایک چلا تھا اس کا پریشر کیا ہوا. تو ہم نے تو یہ مثال سیٹ کی کہ وزیر اعظم بھی جب عدالت کے روبرو جا سکتا ہے, پیش ہو سکتا ہے, تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کی عزت افزائی ہوئی, احترام میں اضافہ ہوا ہے, تاکہ عام لوگ زیادہ انکریج ہوں گے اس سے کہ ہمیں عدالتوں میں جانا چاہیے. تو ایسی کوئی اس کے اندر بات نہیں ہے. تو ہر شخص جو عدالت میں پیش ہوگا وہ یہ سوچے گا کہ عدالت نے مجھے بلایا, میں جا رہا ہوں, تو عدالت کا احترام بڑھے گا. نہیں دیکھیں وزیر اعظم میری بات سنیں, میری گزارش سنیں. بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں نہیں ہوئی ہیں. پہلے نواز شریف صاحب گئے تھے, ایک دفعہ گئے, دو دفعہ گئے, تیسری دفعہ انہوں نے حملہ کر دیا اور اس کے بعد اس عدالت کا بالکل نہیں چلے, ان کے لوگوں نے کیا ہوگا. اس کے بعد یہ ہوا کہ وہاں ججوں کے اندر گروپنگز کرائی گئی, چیف جسٹس کے خلاف سازش کی گئی, اس کو فارغ کیا گیا. ساری چیزیں ہوئی ہیں, اسی ملک میں ہوئی ہیں. لیکن اس دفعہ یہ ہوا کہ نہ عدالت پہ حملہ ہوا ہے, نہ ججوں کے اندر گروپنگز کی گئی, نہ ججوں کے خلاف کوئی سازشیں کی گئیں. عدالت نے جو فیصلہ کیا اس میں امپلیمنٹ ہوا. جہاں تک بات آپ کہہ رہے ہیں کہ جس مقدمے میں ان کے خلاف کنٹیمپٹ ہوئی ہے, اس میں آئین واضح طور پر یہ کہتا ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب کو امیونٹی حاصل ہے, ان کے خلاف نہ کوئی کیس چل سکتا ہے, نہ واضح لکھا ہوا ہے کہ اس پہ انہوں نے بحث بھی نہیں کی. ایک سیکنڈ میری بات, ایک سیکنڈ میری بات سنیں. میرا خیال ہے کہ آئین میں جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ ہمیں ججوں کو بتانے کی, سمجھانے کی, پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہم سے زیادہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. میں یہ مثال اعتزاز صاحب نے دی تھی, میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں کہ کیا میں چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف جا کے سندھ ہائی کورٹ میں کوئی مقدمہ دائر کروں تو کیا ہائی کورٹ چیف جسٹس صاحب کو بلائے گا اور کہے گا کہ فلاں آرٹیکل کے تحت آپ مانگیں ہم سے کہ جی آپ کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں چل سکتا, یا ہائی کورٹ اٹھا کے میری پٹیشن پھینک دے گا کہ چیف جسٹس صاحب کے خلاف اس آرٹیکل کے مقدمہ ہمارے پاس نہیں آ سکتا, آپ ادھر چلے جائیے. دیکھیں جو چیز آئین کے اندر واضح طور پر درج ہے, میرا خیال ہے کہ عدلیہ کو اس پر خود سے بھی ایکشن لینے کا اختیار ہے. جیسے سو موٹو لے لیتے ہیں, بہت ساری چیزیں کر لیتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ جا کے میں ڈیمانڈ کریں کہ جی اس کے اندر یہ چیز لکھی اور مجھے دیں. ایک اور لائن بھی آج اس میں فیصلے میں لکھی گئی ہے, وہ آپ کے لیے, ویسے تو پورا پیراگراف ہے لیکن میں اس کی آخری لائن پڑھوں تو آپ مطلب سمجھ جائیں گے, جس میں کہا گیا کہ انٹرپریٹیشن آف دا لا از دی ایکسکلوسیو ڈومین آف دا جوڈیشری. بالکل ٹھیک. تو پھر آپ اپنی تشریح نہیں, بالکل ٹھیک, بالکل میں نہیں کر رہا ہوں, میں تو تشریح کوئی کر ہی نہیں رہا ہوں, میں تو نہیں ہے نا, یہ تو آئین کے اندر ہے. لیکن سپریم کورٹ آج بھی ہم بحث کر رہے ہیں, جسٹس صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں, وزیر صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں. پھر میں, یہ تو مجھ سے بہت بڑے سینئر لائر, میں تو وکیل نہیں ہوں, لیکن بھائی پھر مجھے اپنا نقطہ نظر بیان کرنے کا تو رائٹ ہے نا. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو سپریم کورٹ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کا اختیار ہے, میں بالکل تسلیم کرتا ہوں ان کا اختیار ہے. لیکن اگر سپریم کورٹ خود ایک نہیں کئی ججمنٹس میں یہ کہے کہ آئین کے جس آرٹیکل کے اندر کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے اس کی تشریح کی کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ بھی سپریم کورٹ نے کہا, میں نے نہیں کہا. ایمبیگوٹی تو ہے نا اس میں, کہاں ہے تو آپ پڑھیں تو صحیح بھائی, آرٹیکل 248 پڑھیں تو صحیح. آپ مجھے بتائیے آپ کو نظر آتی ہے, ہمیں تو کوئی نظر بحث کیوں نہیں کہ اس پہ اعتراض ہے. کیا مطلب ہے بھائی, اس میں لکھا ہوا واضح طور پہ, تو سپریم کورٹ کہہ دیتا نا کہ نہیں اس میں ایمبیگوٹی. یہ تو نہیں کہا, یہ پوائنٹ آپ کہیں بھی نہیں کہا. اس کو سمجھتے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمبیگوٹی تھی نہیں اس لیے بحث نہیں ہوئی اس پر. گزارش یہ ہے, یہ فرما رہے نا کہ 248 کے تحت پریزیڈنٹ کو امیونٹی ہے, کرمنل کیس, یہی فرما رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں وہ اتنا کلیئر ہے کہ اس پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں. میں ان سے آگے ان کے حق کی بات کرنے لگا ہوں. پریزیڈنٹ صاحب کو پاکستان میں جتنے کیسز تھے, ٹھیک ہے نا, جو اوپن ہوئے, اس میں ان کے خلاف کوئی کیس نہیں چل رہا, بلکہ کوئی ایکیوز کے خلاف, سب کے خلاف کیس چلے اور ان میں فیصلے ہو گئے, ان کے خلاف سمن بھی جاری نہیں ہوا. تو 248 میں پاکستان میں امیونٹی ہے, تو اسی وجہ سے تو سمن جاری نہیں ہوا, کیس تو چلنا دور کی بات. تو جو وہ بات کہہ رہے ہیں وہ تو وہ انجوائے کر رہے ہیں. اس کا مطلب ٹھیک ہے نا, امیونٹی تو ہے نا. نہیں تو میں کہہ رہا ہوں پریکٹیکلی ثابت کرتا ہے پاکستان میں آلریڈی اس پرٹیکولر کیس میں نہیں اپلائی ہوگا. نہیں وہ نہیں, اس کیس میں مختلف بات. دیکھیں اس کیس میں امپلیمنٹیشن کی بات میں عرض کر رہا ہوں نا, دیکھیں نا بات. اس کیس میں اس لیے امیونٹی کا کوئی سوال نہیں ہے, اس میں بات یہ ہو رہی تھی کہ ہوا یہ ہے کہ ایک میوچل
पहली बात तो समझ ले कि क्रिमिनल केस स्विट्जरलैंड में रजिस्टर्ड हुआ था, हमारी तरफ से रजिस्टर नहीं हुआ था, वन। दूसरी बात यह कि हमारे हुकूमत पाकिस्तान गई और उन्होंने कहा जनाब इसमें जो पैसा इन्वॉल्व है ये तो इसमें हमारा क्लेम है, तो वो उन्होंने हमने क्लेम रजिस्टर करवा दिया, वो मामला चलता रहा। और उसके बाद जब एनआरओ आया और उसको सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट लेकर और एनआरओ की बुनियाद पर लेटर लिख के उस केस उसमें जो म्यूचुअल असिस्टेंस का हमारा क्लेम था और जो पार्टी थे उसको वापस ले लिया गया। जब एनआरओ रिवर्स हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा कि वो जो अटॉर्नी जनरल लेटर लिखा था वो विदाउट लॉफुल अथॉरिटी, उसको वापस ले ले। तो इस लेटर लिखने से कोई केस क्रिमिनल नहीं खुल रहा, इसमें सब्जेक्ट टू लॉ भी आएगा, लॉ ऑफ द लैंड आएगा और जो जो इंटरनेशनल लॉ भी आएंगे। तो इसीलिए और दूसरी बात वहां पर और भी एक्यूज थे, तो बात यह है कि क्लेम है सिर्फ म्यूचुअल असिस्टेंस का, पैसे का मामला है इसमें। और एक बात अलबत्ता उन्होंने कही ये आर्गुमेंट्स को कि जो कि सॉवरेन इम्यूनिटी की बात हो रही थी कि भाई जब वो स्टेज आएगी तो जिस अदालत में इम्यूनिटी क्लेम कर ली उन्होंने देना है ना, हमने तो नहीं देना। ठीक है, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाने, इस ब्रेक के बाद हम इस बहस को मजीद आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। यूसुफ रजा को फौरी तौर पर रिजाइन करना चाहिए, कोई उसके पास अब इखलाकी जवाब नहीं है। अब भी होश के नाखून लो, कहीं पानी सर से ना गुजर जाए, लेकिन अब पानी सर से गुजर गया है। वेलकम बैक टू पाकिस्तान आज रात। सईद गनी साहब, सेनेटर मुशाहिदुल्ला खान साहब और जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद साहब हमारे साथ शो पर मौजूद हैं। मुशाहिदुल्ला खान साहब, इस वक्त बरतानिया में है वजीर आजम साहब, आपके ख्याल में क्या करना चाहिए? उनको वापस आ जाना चाहिए इस डिटेल्ड फैसले के बाद, या जाना ही नहीं चाहिए था उनको शुरू से ही? देखें, बात यह है कि हमने तो ये उस वक्त कहा था कि उन्हें स्टेप बैक कर जाना चाहिए जब शॉर्ट डिसीजन आया था। अब मज़ीद यानी कि फैसला जो डिटेल आया है इसमें मज़ीद चीज़ें और उभर के सामने आ गई हैं जो उनके ख़िलाफ़ हैं। अच्छा, ये उन्हें समझ लेना चाहिए कि अब वो वज़ीर आज़म नहीं रह सकते, मतलब इसको समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब रह ही नहीं सकते तो आप कोई अच्छे यानी कि रवायात छोड़ के जाएं, ठीक है, दूसरा बन जाएगा। ये नहीं कि पार्टी का बनेगा ना, कोई हमारी पार्टी का या कोई और तो नहीं बन रहा, प्रॉब्लम तो कोई नहीं है ना। मुझे यही नहीं समझ में आता कि इतना बड़ा बुरान क्या चीज़ हासिल करने के लिए किया जा रहा है। या तो कोई चलो जी कोई बड़ी बात हासिल हो रही हो कि जनाब इससे हमें सियासी फ़ायदा हो जाएगा फलाना, कुछ भी तो नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत सियासी फ़ायदा उन्हें उस वक्त हो सकता था जब वो शॉर्ट डिसीजन पे रिज़ाइन करते तो लोग उसको अच्छा समझते कि भाई चलो इन्होंने एक अखलाकी तौर पे और रवायती तौर पे, एक रवायत तो यही है ना सारी दुनिया भर में कि इतने संगीन यानी कि उन्हें मुजरिम भी करार दे दिया है, सज़ा याफ्ता है, उसके बाद कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तो हम ये समझते हैं उन्हें उस वक्त करना चाहिए था, उस वक्त नहीं किया, अब कर दें। और वहाँ तो लंदन इसलिए नहीं जाना चाहिए था कि वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, ठीक है। क्या यानी कि उन्हें भी प्रॉब्लम में डाला है ना, उनका प्रिंट मीडिया क्या लिख रहा है या कल को क्या लिखेगा, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या कह रहा है, या खुद वो जो है डेविड कैमरॉन, मैं तो समझता हूँ उसके ऊपर भी धब्बे लगेंगे कि तू किस आदमी से मिला है भाई। मतलब ये तो उन्हें मालूम है ना कि क्या फैसले हो चुके हैं, कोई कन्विक्टेड है, हाँ कन्विक्टेड है, सजा याफ्ता है, मुजरिम है भाई। और अब तो ये है कि वो रिडिक्यूल करने के भी यानी कि उन पे इल्जाम लगे। पूछ रहे थे ना कि आप चाहते क्या, ये महाजराई की पॉलिसी क्यों है? एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कि जमहूरियत को हमें मजबूत करना है, इदारों को मजबूत करना है। मैंने पहले भी आपसे सवाल किया था, उसका जवाब मुझे आपने दिया नहीं कि इस तरह तो जुडिशरी के फैसले को ना मानने से तो आपका एक अहम इदारा, अहम सतून कमजोर होगा ना, जिससे जमहूरियत कमजोर होगी। देखिए, मैंने आपको जवाब दिया था, शायद मैंने ये कहा कि हमने अदालतों के फैसलों पर अमल लिखा हुआ है, नहीं मान रहा फैसले, तभी तो कंटेम्प्ट हुआ है। मेरे भाई मेरी बात सुने ना, आइन में कुछ चीज लिखी है, अदालत के फैसले में कुछ लिखी है, तो हमें आइन को चलना चाहिए या हमें अदालत के फैसले को चलना चाहिए? नहीं, मेरा ख्याल है मुझे किसको चलना, अगर मैं होता मैं भी आइन फैसला, अगर मेरे सामने भी आइन होता एक तरफ और एक तरफ अदालत का फैसला, तो मैं आइन पे चलता। मैंने हलफ लिया है कि मैं आइन पे चलूंगा, मैंने हलफ लिया हुआ है, मैंने अदालत के फैसले पे चलने वाला नहीं। अगर कंट्राडिक्शन होगी, आइन मुझे कहेगा दाएं जाओ,
सुप्रीम कोर्ट कहेगी बाएं जाओ, मैं दाएं जाऊंगा, मैं बाएं पे नहीं जाऊंगा। सेनेटर साहब, इस तरह सब जज है ना, फिर नहीं, हर कोई जज है, देखिए मुझे हर किसी के पास अदालत के फैसले को मानो जी, ये आइन कहता है कि अदालत के फैसले को मानो, लेकिन अगर अदालत आपको ऐसा फैसला कहती है जो आइन के खिलाफ है, आइन के किसी आर्टिकल के खिलाफ है, इसका फैसला कौन करेगा? आप करेंगे जिसके खिलाफ फैसला है तो बाइस्ड हो गया ना। अगर आपके खिलाफ फैसला है तो आप तो यकीनन नहीं मानेंगे। उसका आसान तरीका है, देखिए मैं शहजाद फैसला आएगा वो खुश होगा। उसका आसान तरीका ये है कि आइन ऐसी बेजान सी चीज है जो रिटन में है, जिसके अल्फाज को मैं अपनी मर्जी से इधर उधर नहीं कर सकता हूं। तो मैं यही कह रहा हूं, लेकिन अदालतों में बैठे हुए जो हमारे मोहतरम जज साहिबान हैं, उनके फैसलों में तजादात हैं, उनके फैसलों में उन्होंने मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ फैसले किए हैं। वो मेरे जैसे आप जैसे इंसान हैं, 7 मेंबर बेंच था, सबका एक ही फैसला था। इसी बेंच में बैठे हुए जजेस के मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ फैसले होंगे। ये बात आप ना करें, लेकिन इस फैसले की बात करें ना। अगर आप समझना चाह रहा हूं कि जुडिशरी के रोल को क्या खत्म कर दिया जाए, क्योंकि एक आइन है जिसकी इंटरप्रिटेशन सही साहब कह रहे हैं कि मैं कर सकता हूं, तो फिर फायदा क्या जाए? नहीं, अगर आइन में वाज़े तौर पर लिखा है कि पार्लियामेंट के मेंबर 300 असेंबली के मेंबर 342 होंगे, सुप्रीम कोर्ट मुझे कहे 240 होंगे, मैं तो 342 वाज़े है या वाज़े नहीं है, इसका फैसला भी अदलिया ने करना है ना। मेरे भाई बात ये है कि अदालत ने जितने फैसले किए हमने माने हैं, जितने आएंगे हम मानेंगे, लेकिन जो फैसले की अभी जो बात कर रहे हैं डिस्क्वालिफिकेशन का बात ना पहले वाले में थी ना अभी इसमें है। अभी मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूं, अभी शाम को फैसला है, 2-4 घंटे हुए हैं जब हमारे आपकी इत्तेहादी जमात के एक्सपर्ट ने भी अभी पिछले एक न्यूज़ 1 के प्रोग्राम में अभी 8 बजे कहा है कि ये नहीं। तो आप कौन से अपने इत्तेहादियों के मान रहे थे अपोजिशन में? सिवाय इनके कौन कह रहा था कि डिस्क्वालीफाई हो गए? सिवाय इनके इन्होंने एक शोर मचाया हुआ था ना कि रिजाइन कर दें। बाकी किसी जमात ने, किसी बार काउंसिल ने, किसी शख्स ने नहीं कहा सिवाय पीएमएल इनके। हमने कोई सबक नहीं सीखा है, घेराव करेंगे। इस फैसले से कोई सबक नहीं सीखा है। आइंदा भी ऐसी अगर सिचुएशन हुई तो यही होगा जो आज हुआ है, कंटेम्प्ट भी होगा, फिर भी कहेंगे कि आइन में लिखा हुआ है तो हमने तो वही करना है। फिर देखिए ना, अगर ये बात हुई तो फिर तो ये सिस्टम नहीं चलेगा, फिर तो कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस होगी। और देखिए गुजारिश बड़ी सीधी सी है कि जिम्मेदारी दे है ना रूल ऑफ लॉ की एनफोर्समेंट की जो है ना, वो बहरहाल इनकी जिम्मेदारी जो पाकिस्तान के लोगों ने इनको दी है। मैं जैसे साहब से सिर्फ एक बात पूछूंगा सर, मैं पिछली बातें नहीं करता हूँ, चले पिछले पीसी वाले जज थे, सारी चीजें थी। जनरल मुशर्रफ साहब जो वर्दी में इलेक्शन लड़ रहे थे उससे तो ये बात नहीं थी ना, उससे तो आज़ाद हो गई थी अदलिया, चीफ साहब दूसरी दफ़ा बहाल हो गए थे। मुझे बताइए कि वर्दी में इलेक्शन लड़ने का कहाँ लिखा है इसके अंदर जो मुशर्रफ साहब को इजाज़त दी गई कि अब यूनिफॉर्म इलेक्शन लड़े? इसी सुप्रीम कोर्ट ने दिया। दूसरी बात सर, एक सेकंड दूसरा पूछ लेता हूँ। 3 नवंबर 2007 की जजमेंट आती है, जजेस के खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई शुरू होती है। उस जजमेंट में जिन और लोगों को रोका गया था उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? मुझे बताइए। ये अदालत है ना, ये इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी जवाब यही जजेस हैं जो बैठे हुए थे। भाई मैं ये कह रहा हूं कि मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ फैसले। ये 2 मैंने मिसालें दी अभी की दी। उसमें एक हुक्म था और जुडिशरी ने अपने लोगों को खास तौर पर कहा कि आपने किसी गैर आईनी इक़दाम जो है उसको फॉलो नहीं करना, और ये जजमेंट थी, उसकी वायलेशन पर प्रोसीडिंग 1। दूसरी बात ये, जब आप जनरल मुशर्रफ की बात करते हैं तो जनरल मुशर्रफ को जो अगर प्रोसिक्यूट करना था तो वो इन्होंने करना। सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, नहीं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। उसमें सिर्फ जजेस को नहीं रोका गया था, उसमें बहुत सारे लोगों के नाम दिए गए, नाम तो नहीं दिए गए, पोजीशंस बताई गई कि ये कोई नहीं मानेगा, ऐसा करें किसी के खिलाफ कंटेम्प्ट में किया। और जस्टिस रमदे ने एक टीवी इंटरव्यू में माना सर, यहाँ हमने नहीं किया। आज एक काम करें, ये नहीं आज एक काम करें, नहीं इस वक्त तो ये है ना, हमने तो इख्तियार इनको दिया है ना, ठीक है ना, ये काम कर लें, दरख्वास्त दे सुबह जाके। जजेस के खिलाफ हमने दरख्वास्त दी थी, जजेस के खिलाफ हमने दरख्वास्त दी थी, खुद किया ना इनिशिएट, नहीं वो खुद इनिशिएट किया ना। ये सारे केसेस चल रहे हैं, हमने दरख्वास्त दी, सो मोटो ले रहे हैं। देखिए ना गुजारिश, देखिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, 2 रास्ते हैं ना, सू मोटो नहीं तो आपके पास मेरी गुजारिश सुनिए शहजाद, मेरी गुजारिश, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जजेस को अगर बाय बुक चलना है तो बाय बुक चलें। फिर मैं हूं, आप हैं, पीएमएलएन है, पीपल्स पार्टी है, पीटीआई है, कोई भी आता है उसको रगड़ दीजिए। अगर किसी ने गलत किया सजा दे दीजिए, उड़ा दीजिए, हटा दीजिए। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि अगर पीपल्स पार्टी है तो उसको तो रगेद दो, अगर पीएमएलएन आती है तो आंखें बचा लो, अगर कोई और मजबूत इदारा आ जाता है, कोई ताकतवर आदमी है तो उससे अपनी निगाहें छुपा लो। ये नहीं होना चाहिए। ये फैसलों में अदालत नहीं होना चाहिए। देखें ये बात गलत बात है। देखें 4.25 साल में जो कुछ हुआ सारी दुनिया के सामने ना, उससे दोहराने की अब जरूरत नहीं, हम बहुत दफा दोहरा चुके हैं। कितनी करप्शन हुई, वजीर पकड़े गए, सुन लें मेरी बात, वजीर पकड़े गए, हाजियों के पैसे खा गए, स्टील मिल, पीआईए, रेलवे, जो कुछ हुआ। अब मुझे आप एक बात बताएं, एक तरफ आप करप्शन करते हैं
اچھا آپ کا جو حکومت کے ادارے ہیں وہ کرپٹ لوگوں کو نہیں پکڑتے, 4.25 سال میں ایک بھی نہیں پکڑا. اگر 100 موٹو ایکشن, پھر یہ خود کہتے ہیں جی سپریم کورٹ 100 موٹو ایکشن کرے. سپریم کورٹ 100 موٹو ایکشن کر کے اگر کسی کو پکڑ دیے تو کہتے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. کہہ رہے ہیں خالی ہم ہی پکڑتے ہیں. میں وجہ بتا رہا ہوں, وجہ انہیں اس لیے پکڑتے ہیں کہ انہوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم نے کرپشن کرنی. بھائی آپ کرپشن کریں گے آپ پکڑے جائیں گے, دوسرے نہیں کریں گے تو نہیں پکڑے جائیں گے. یہ ہے اصل بات. آپ یہ نہ آپ کوئی کر نہیں رہا, فرشتے خدا کا خوف کریں, فرشتوں کی بات نہیں خدا کا خوف کریں بھائی. ہاں تو ہو نا, الزامات تو سب پر ہے نا, سب جواب دینا. الزامات کو چھوڑے نا, میری بات سن لیں. بات یہ ہے کہ کرپشن یا تو آپ کی ذمہ داری تھی نا. اگر آپ چلے ہم کرپٹ ہیں, آپ نے کو چاہیے تھا پکڑتے نا بھائی. ہماری ذمہ داری ہم پوری نہیں کر رہے ہیں, عدلیہ کر رہی ہے نا. میری بات پھر وہ صرف ہم پہ کیوں کرتی ہے؟ میں یہ کہتا ہوں بھائی سب پہ کرو نا. پنجاب حکومت ابھی کل 38 ارب روپے ان کے اکاؤنٹ سے مسنگ ہے, اس پہ 100 ووٹ نہیں ہوگا. حوصلہ تو کرو. آپ چلے جائیں عدلیہ میں. نہیں یہ نہیں جائیں گے. آپ کیوں نہیں جاتے؟ باقی کیسز میں ہم جا رہے ہیں. میرے بھائی ہم جائیں گے وہ نہیں ہوتا کچھ. یہ پتا کیوں نہیں جاتے؟ کیسز پڑے ہیں, ان کی بینک کے ڈیفالٹ اسٹے ہیں, ان کی پراپرٹیوں پہ کیسز اسٹے ہیں. پی ایم ایل کی لیڈرشپ کے خلاف جو کیسز ہے اس پہ اسٹے ہو جاتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو بھی ٹیک اپ کریں نا. ISI کے پیسے لینے کا کیس پڑا, آپ چلے جائیں نا. ساری دنیا کو پتہ ہے پیسے لیے گئے. اس وقت ٹیک اپ نہیں بھائی کیا وہ تو چل رہا ہے کورٹ میں, چل رہا ہے آپ کے ساتھ کیوں نہیں چل رہا ہے نہیں. یہ ہمارے کیسز میں خود ایکشن لے لیں. وہی تو کہہ رہا ہوں. نا آپ ویسے پکڑ لیں. جسٹس صاحب سپریم کورٹ میں پڑھا ہے نا, ISI سے پیسے لیے ہیں. میں طارق صاحب سے ایک اور سوال ہمارے کیسز میں 11 بجے بلاتے ہیں, 1:30 بجے پھر آؤ, 3 بجے پھر آؤ, 4 بجے پھر آؤ, اس میں مہینہ بس کرو. ایسا نہیں ہوتا ہے. بس کرو یار, یہ برابری بس کرو بھائی, بس کرو. انصاف کر رہے ہیں سب سے کرو. ISI سے پیسے 5 کروڑ پیپل پارٹی نے لیے, تمہیں یہ نہیں پتا؟ تم نے پڑھا اس کو, اور اس میں تمہارا رحمان ملک انوالو ہے. تم حکومت میں مال بنانے کے علاوہ کچھ نہیں کرنا. مال بنانے کے علاوہ کچھ نہیں کرنا. ایک مال ہی بنائے جا رہے, پکڑتے ہیں. نیب ہے تمہارے پاس, اینٹی کرپشن ہے, FIA. کیا کر رہی ہے تمہاری حکومت؟ ایک تو خود کرتے نہیں ہو, کرنے دیں, کرنے کیا دیں. ون بائی ون بات کریں. مجھے آپ سے تو سب سے اچھے حالات ملے. بات یہ ہے, دیکھیں باٹم لائن یہ ہے کہ یہ کرپشن انہیں چھوڑ دینی چاہیے. یہ نہیں چھوڑیں گے اور یہ چاہتے ہیں کہ جی ہم کرپشن. سن لینا میری بات, پہلے جو آپ نے کی اس کا تو حساب دیں. میری بات تو سن لو نا. خراب بچوں کی طرح بات, $32 ملین کی جو آپ نے بچوں کی طرح بات کیوں کر رہے ہو؟ اسحاق ڈار نہیں کہہ رہے, بچکانا باتیں نہ کرو. آگے نئے نئے تو ذرا تھوڑا سا آرام سے حوصلے سے رہو. بڑا ٹائم پڑا ہے ابھی تمہارے لیے, کیوں اتنے. بات یہ ہے کہ دیکھیں انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر دوسرے کرپشن نہیں کریں گے نہیں پکڑے جائیں گے. اچھا یہ اگر سمجھتے ہیں کہ کر رہے ہیں تو یہ کام حکومت کا ہوتا ہے, یہ عدالتوں کا نہیں ہوتا ہے. پروسیکیوشن انہوں نے کرنی ہے, کیس انہوں نے تیار کرنا ہے, لا ڈپارٹمنٹ ان کے پاس ہے, نیب ان کے پاس ہے, FIA ان کے پاس ہے, اینٹی کرپشن ان کے پاس ہے, پولیس ان کے پاس ہے, سب کچھ ہے. یہ انہیں گلا نہیں کرنا, انہیں حق نہیں پہنچتا ٹاک شو میں بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کرنے کا. بات یہی ہے کہ دوسرے کرپشن نہیں کر رہے, یہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی پکڑے جائیں. اچھا اگر دوسرے بھی کرپشن کریں, یقین کریں یہ کبھی ان کے خلاف بات نہیں کریں. یہ بات بھی ہے نا کہ آپ کے اپنے لا منسٹر, آپ کے اپنے لا سیکرٹری وہ بھی نہیں آئے نا گواہی دینے کے لیے, وہ بھی پیچھے ہٹ گئے نا. کیوں چھوڑتے ہیں؟ وزیر کہہ رہے ہیں کھڑے ہو کے, مجھے بتائیں کہ جی ان کے وزیر دوسرے وزیر کو کہہ رہے ہیں. اب اس کے بعد شرم سے مر جانا چاہیے. یہ کہہ رہے ہیں جی وردی میں, سنیں وردی میں منتخب کرانے کی باتیں کر رہے ہیں. جس نے یہ بات 10 دفعہ کہی اسے وزیر بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, جن کے پاس بھٹو کی پھانسی کا قلم ہے, جن کے باقی تو سب برے ہیں. سنو تو صحیح, شاہد اللہ خان صاحب, میں تو عدلیہ سے سوال کر رہا ہوں کہ آپ نے بھائی کس قانون کے تامل سے ہاں تو بزرگ, میں یہ کہہ رہا ہوں جن کے پاس بھٹو کی پھانسی کا قلم ہے اسے کیبنٹ میں بٹھایا ہوا ہے. کس منہ سے بات کرتے ہیں؟ بے نظیر نے جن کو قاتل کہا انہیں کیبنٹ میں بٹھایا ہوا ہے. اس کے بعد یہاں پہ ٹاک شو میں ہم نے تو بھیجا تھا 97 میں. بعد ہم کوشش کریں گے کہ دونوں ہمارے مہمان جو ہے وہ ون بائی ون بات کریں تاکہ بات بھی بہتر طریقے سے سمجھ آئے. ایک بریک کے بعد آپ کے سامنے پھر حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ.
रजा को फौरी तौर पर रिजाइन करना चाहिए। कोई उसके पास अब इखलाकी जवाब नहीं है। अपनी होश के नाखून लो, कहीं पानी सर से ना गुजर जाए, लेकिन अब पानी सर से गुजर गया है। वेलकम बैक टू पाकिस्तान आज रात। तारिक महमूद साहब, आपने बात तो सुन ली जो एतराज़ात जुडिशरी और जजेस को लेकर हैं सईद गनी साहब के और इनकी पार्टी के। ये बात तो तय है कि जजेस को जो है अबव द कंट्रोवर्सी होना चाहिए, दे शुड बी अबव द कंट्रोवर्सी, इसमें कोई शक नहीं है। आज जो एक 6 पेज का इजाफी नोट आसिफ सईद खोसा साहब की तरफ से लगाया है, इसको भी बहुत सारे लोग कंट्रोवर्शियल नज़र से देख रहे हैं। उनके भाई के साथ क्या हुआ था ये आप भी जानते हैं, तो लोग कहीं ना कहीं तो इन चीज़ों को कनेक्ट करते हैं ना। फिर देखिए, भाई को आप छोड़ दे, छोटी सी बात है। मिसाल के तौर पर जो एक बात जिस पर बहुत एतराज़ हो रहा है ना, सिर्फ बात इतनी सी कही गई है और हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड में समझाई गई है कि देखिए बात बड़ी सीधी सी है, इस मुल्क ने अगर चलना है तो सिर्फ रूल ऑफ लॉ की बुनियाद पर चलना है, और रूल ऑफ लॉ को जो इम्प्लीमेंट करने पर या इन्फोर्समेंट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है एग्जीक्यूटिव पर होती है। अगर एग्जीक्यूटिव उसको नहीं मानेंगे तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस होंगे, और जब कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस होते हैं तो अल्टीमेटली ये अनार्की की तरफ जाता है। ये बात कही गई उस कॉन्टेक्स्ट में, ये जो जिस बात पर आप इतराज़ की बात कर रहे हैं, इस हवाले से उन्होंने ये बात लिखी है। बहुत से इतराज़ की बात आप कर रहे हैं, लेकिन ये भाई मेरे साथ बैठे हैं, बहुत से लोग जो इसको बड़ा अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि बड़े इल्म की बात है या बड़े तरीके से समझाई गई है। तो मैं नहीं समझता कोई, लेकिन बुनियादी तौर पर आप मेन जजमेंट देखें, क्योंकि अल्टीमेट उन्होंने लिखा कि मैं सपोर्ट करता हूँ सारी जजमेंट को, उसके सब्सटेंस को देखें। अगर उसमें कोई कानूनी हुक्म है तो इनके वकील साहब है, अगर इन्होंने अपील दाखिल की तो वहां जाकर वो बात करें। सही साहब, इस पॉइंट से आप एग्री नहीं करते कि अगर फैसलों पर अमल दरामद नहीं होगा तो एक जुडिशियल क्राइसिस आएगा, अनार्की की तरफ जाएंगे? ये नहीं है पॉइंट ऑफ व्यू आपका? देखिए, फैसलों पे तो अमल दरामद हुआ है। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, जो ये कहते हैं ना नहीं होते, सिर्फ एक इशू है जो 248 के हवाले से जिसकी वजह से वो खत नहीं लिखा गया, बाकी तो सारे फैसलों पर अमल दरामद हुआ है। बाकी भी फैसले हैं ना, मिसाल के तौर पर, जिसमें मिसाल के तौर पर मैं बताता हूँ ना, कहा गया कि जो जिनके ऊपर केसेस हैं उनको आप किसी ओहदे पे नहीं लगाएंगे। कहाँ लिखा है कि नहीं लगाएंगे? ये नहीं, कैसे लगाएंगे? कहीं नहीं लिखा हुआ। एक सेकंड, आइन क्या इजाजत देता है? नहीं, मेरी बात नहीं, शहजाद आपको गलत है। नहीं, शहजाद आपको गलत इजाजत है, आपको गलत है। मैं अपनी गलतफहमी दूर कर, मैं आपको बताता हूँ ना क्या है। जो आरपीपीएस के हवाले से आप बात कर रहे हैं, नहीं मैं उनके बाद बात ही कर रहा। अदनान ख्वाजा साहब को लगाया था, हट गए ना, उसके बाद फिर कहाँ हटाया है? तो बाद में हटाया ना, जब चीज सामने आई तो हट गए, बाद में हटाया ना। उसके बाद अदालत के फैसले अमल हुआ ना। आप कह रहे हैं इम्प्लीमेंट नहीं होता, मैं कह रहा हूँ इम्प्लीमेंट हुआ है। अदालत ने कहा कि हटा दे, हट गया वो। अदालत ने कहा, देखिए मेरी बात सुनो, फर्क ये है, सिंध में कराची में एक बेगुनाह आदमी को रेंजर्स के सिपाही ने मार दिया, बहुत गलत किया, नहीं होना चाहिए था, जुल्म किया। उस पर ऑर्डर आता है कि डीजीएफआईए को, डीजी रेंजर्स को हटा दो, आईजी सिंध को हटा दो, दोनों हट गए। पंजाब में सियालकोट में 2 बच्चों को किस तरह से मारा गया, उस पर क्या हुआ कि सिर्फ डीपीओ के खिलाफ, वहां क्यों नहीं कहा जाता कि आईजी को हटाया जाए? सारे पकड़ लिए थे। नहीं, आईजी साहब के खिलाफ कुछ नहीं हुआ, डीपीओ के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, डीपीओ को बंद किया गया, उसके खिलाफ केस चला। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे भाई, अगर वहां रेंजर्स ने गलत किया था तो जिसने किया पहले तो उसकी जिम्मेदारी का तयन होना चाहिए, बिल्कुल हटा दीजिए। लेकिन अगर आपने वहां किया तो फिर दूसरी जगह। अच्छा चलें, ठीक है, ये मुझे बताएं, आइंदा अगर आपका कोई नया वजीर आजम होता है, या यही अभी जो अमल दरामद केस चल रहा है, इसमें कहा जाता है कि अब आप खत लिख दें, अब तो सब कुछ हो गया ना, कंटेम्प्ट केस खत्म हो गया ना, खत लिख दें, क्या करेगी पीपल्स पार्टी? आपका स्टैंड अपनी जगह पर है ना? नहीं, हमारा स्टैंड अपनी जगह है, जो आइन में लिखा है वो करेंगे। कि कब्र का ट्रायल नहीं करेंगे, ये कौन से जो आइन में लिखा है हम करेंगे। दूसरी बात देखिए, ये तो आपकी पार्टी पॉलिसी है ना, ये आइन में नहीं है। नहीं, आइन में ये लिखा है कि प्रेसिडेंट साहब के खिलाफ कोई केस नहीं चल सकता, कोई मुकदमा दायर नहीं हो सकता। दूसरी बात मैं सिर्फ आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, मतलब अभी भी डिफेंस मोड में, एक सेकंड नहीं करेंगे। दूसरी बात मेरी सुने, पाकिस्तान में ये सारे केसेस चले हैं, कोटकना का केस चला, एसजीएस कोटकना वाला केस यहाँ चला है एहतसाब कोर्ट के अंदर, उसमें जितने लोग थे सारे बरी हो गए हैं, वो केस गलत साबित हो गया है। अब उसी एक चीज को लेके मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं, हमारी मोहतरम अदलिया को, बहरहाल उनको बहुत सारी चीजें पता हैं, हमेशा इन्होंने जो है वो नजरिया जरूरत के तहत फैसले भी किए हैं और ग्राउंड रियलिटीज को देखकर अभी भी चीजें करते रहते हैं। आपको ये सोचना चाहिए कि इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला स्विस अदालतों को खत लिखना नहीं है, इस मुल्क के दीगर भी मसले हैं, बहुत सारे बड़े बड़े इशूज हैं, बहुत सीरियस चैलेंजेस दरपेश में। अब कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ एक उस इशू के चक्कर में इन लोगों के और जो आवाम के मसाइल हैं उससे जो है वो ये बात तो तारिक साहब इनकी बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे ऐसे केसेस है सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में, मसाइल भी है, मसाइल भी है। नहीं, सारा काम इन्होंने, नहीं तो आप जब उलझा के रखेंगे, करने कुछ नहीं देंगे, चलने नहीं देंगे तो क्या होगा? इतने सारे केसेस पेंडिंग पड़े हुए लाखों की तादाद में, तो वो काम इनका तो नहीं है उनको रिजॉल्व करना। नो,
इंसाफ फराहम करना, इनका कॉन्स्टिट्यूशन पीपल्स पार्टी का उठा लें, इस किताब को उठा लें, ये फंडामेंटल राइट्स जितने हैं उनकी एनफोर्समेंट, उनकी इम्प्लीमेंटेशन, ये सारा काम इनका है। जजमेंट आएगी तो एनफोर्समेंट होगी ना। नहीं, सिर्फ कौन सी जजमेंट की बात कर रहे हैं? लाखों जो केसेस नहीं, गुजारिश है, देखें ना, अगर मिसाल के तौर पर लाखों केस है और अगर उसके हिसाब से जजेस नहीं हैं तो फंड्स तो फाइनेंस तो उन्होंने प्रोवाइड करना है। अगर फाइनेंस इसके पास नहीं है, वो जो हालत है तो हम सबको पता है वो ठीक है, तो गुजारिश है जिम्मेदारी बुनियादी तौर पर इनकी है, वो तो एक मशीनरी है पे तो हम नहीं असरअंदाज नहीं, लेकिन आपने जजेस की अपॉइंटमेंट या सारी चीजें नहीं, अब तो जजेस की अपॉइंटमेंट भी खुद ही करते हैं। मुशाहिद खान साहब, आवाम इस वक्त आपकी तरफ देख रही है, ऑपोजिशन में आप हैं, एक तरीके इंसाफ है जो कि पार्लियामेंट से बाहर हैं, क्या करेंगे? क्योंकि आपके जो जलसे हैं ऐसा लगता है वो रंग नहीं लेकर आएंगे, क्योंकि वजीर आजम साहब तो डिटरमिन है कि वो वजीर आजम है, वो दौरे पे भी गए हैं, अगले भी दौरे करते रहेंगे, तो केस तो यहीं का यहीं रहेगा, इससे अवाम को तो कुछ नहीं मिलने वाला, नया वजीर आजम तो कम से कम नहीं मिलेगा, जो आपकी ख्वाहिश है। पहली बात तो यह है कि इमरान खान और हमारी पॉलिसी बिल्कुल मुख्तलिफ है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इमरान खान ने वाज़ेह अल्फाज में ये कहा है कि जब अपील का फ़ैसला होगा फिर मैं सुनामी मार्च करूँगा, ठीक है। हमने पहले दिन से कहा कि हम इसके ख़िलाफ़ तहरीक चलाएँगे और हम वो चला रहे हैं, हम सड़कों पर हैं, वो अभी अपील होगी उसके बाद, लिहाजा इसको हमसे नथी ना करें। उनकी सेम पॉलिसी है जो मौजूदा हुकूमत की है, और जो हुकूमत चाहती है, वज़ीर आज़म या सदर चाहते हैं, वो इमरान खान चाहते हैं। बाकी जहाँ तक हमारी पार्टी का सवाल रहा, हमने जो स्टैंड शॉर्ट ऑर्डर पे किया था उसी पे हम कायम हैं। आज का फैसला जो है डिटेल ऑर्डर, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, मैं ये कह रहा हूँ आपसे, आगे क्या करेंगे आप? सुन तो लें, फ़र्क क्यों नहीं पड़ेगा? फ़र्क तो पड़ता है, मैं भी समझाता हूँ कैसे पड़ता है। डिटेल ऑर्डर जो है ये हमारे मौक़िफ़ को तक़वियत मिली है इससे, ठीक है। और अभी इत्तेहादी जमातें भी सोचेंगी, दीगर पार्टियां भी सोचेंगी कि PMLN का मौक़िफ़ ठीक था, हमें इसके साथ शामिल होना चाहिए था, लोग शामिल होंगे भी, ये भी मैं बताऊं। और जिस तरह से अदलिया के बहाली के वक्फ आप कह रहे हैं ना फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है जब अवामी दबाव होता है, ठीक है। आज बड़ी ज़बरदस्त बातें की आसिफ सईद खोसा ने, उसने कहा है कि जब आप कानून का मजाक उड़ाएंगे तो एक वक्त आता है कि कानून आप पे आवाम आपके साथ क्यों खड़ी होगी जब 60% पाकिस्तान पे इस वक्त आपकी हुकूमत है? क्यों आवाम आपके साथ खड़ी? इसलिए खड़ी होगी कि जो इस मुल्क के मसाइल पैदा हुए हैं वो फेडरल गवर्नमेंट ने पैदा किए हैं। एनर्जी जो है ना वो फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, ठीक है। सपोर्ट तो आप करते हुए हैं ना फेडरल गवर्नमेंट को? हमने सिर्फ 6 हफ्ते सपोर्ट किया, हमने नहीं किया सपोर्ट। हमने जब COD के खिलाफ, अगर आपने सपोर्ट नहीं किया होता तो एक तीसरी पार्टी को इतनी स्पेस क्रिएट करने की मौका नहीं, कोई स्पेस नहीं है, इलेक्शन होंगे पता लग जाएगा। हमने सपोर्ट, हमने तो 15 गलतफहमी में आपने 3 साल निकाल दिए और आज यहाँ पे हालात पहुंचे। शहजाद 15 वजारतें आज तक कभी मुझे बताएं आपने सुना है अपनी जिंदगी में कि किसी पार्टी ने 6 हफ्ते बाद छोड़ दी हो? एक असूली इख्तिलाफ पे नहीं सुना होगा। और बहुत कुछ सुना है ना आप लोगों से। क्या सुना है? कि अगर हमने कुछ दबाव डाला तो सिस्टम डिरेल हो जाएगा। सिस्टम के लिए हम आज भी ये डराए आपको? नहीं डराए नहीं, आप इस बात को समझे। आज भी मैं कहता हूँ कि कोई अगर इस हुकूमत को एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन होगा हम उसके खिलाफ। दोनों चीजों को नहीं कर दिया था ना कि हुकूमत जाएगी तो सिस्टम भी जाएगा, ऐसा तो नहीं होता ना। नहीं किया ना, हमने तो कहा जिस दिन हमारे पास नंबर पूरे होंगे हम गिराएंगे हुकूमत। हमने ये भी तो कहा ना, पूरी बात किया करें। लेकिन आज भी अगर कोई ताले आजमा या कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन होगा हम नहीं उसके अंदर शामिल होंगे। ये बड़ा क्लियर हमारा मौका था और ये हमेशा के लिए पेश किए तारिक महमूद साहब के हम अनारकी की तरफ जा सकते हैं इवेंचुअली अगर इसी तरह फैसलों को जो है उन पर अमल नहीं हुआ, किस तरीके से इसको अब सुलझाया जाए? क्या तरीके से बात है, रूल ऑफ लॉ है, हर कोई इस पर जो है उस पर पाबंद। आइन को फॉलो करें या कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करें? देखें ये दो, इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। आप आइन ही को आप अमल दरामद करेंगे तो आइन में लिखा हुआ है कि अदलिया जो फैसला देगी अगर फाइनलिटी अटैच हो चुकी है, गलत है सही, आप अगर मेरे भाई सईद गनी साहब कहते हैं कि कोर्ट का ऑर्डर अपनी जगह लेकिन आइन कुछ और कहता है, तो फिर हम क्या बड़े हैं अबव जुडिशरी? नहीं, कोई बड़ा नहीं है, ना आइन से कोई बड़ा है ना कानून से बड़ा है। आइन में और जजमेंट्स में कोई उसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होती। राइट। तारिक साहब, मुशाहिद खान साहब, सेनेटर सईद गनी साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, फीडबैक आप हमें दे सकते हैं फेसबुक के पेज पर और ईमेल के जरिए। आपसे मुलाकात करेंगे अब कल। इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए CNBC पाकिस्तान।